ইসকন সম্পর্কে কি বলেছেন একজন মহান ব্যক্তি রাজীব দীক্ষিত। আমি আপনাদেরকে আজকে পড়ে শোনাবো। যারা এই রাজীব দীক্ষিতকে চেনেন না তো তারা কেমন সনাতনী আমি জানি না, এবং যদি কেউ না চিনে থাকেন অবশ্যই ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করে দেখে নিন, আজকে এই মুহূর্তে দেখে নিন যে রাজীব দীক্ষিত কে ছিলেন। তো এমন মহান দেশপ্রেমিক, রাষ্ট্রপ্রেমিক এবং ধর্মপ্রেমিক এখনো পর্যন্ত দেখা যায় না কাউকে। তো এমন একজন মহান ব্যক্তি, তিনি ইসকন সম্পর্কে কি লিখলেন আমি আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আপনারা দেখুন। দেখুন, তিনি একটি পুস্তক লিখেছিলেন। পুস্তকটির নাম হচ্ছে গোলামি और लूट का दस्तावेज। গোলামি और लूट का दस्तावेज। তিনি এখানে এই পুস্তকের 48 নম্বর পৃষ্ঠা 48-49 নম্বর পৃষ্ঠাতে ইসকন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে ইসকন আসলে কি। এই যে ইসকনে আমরা যাচ্ছি সবাই দল বেঁধে, গলায় মোটা মোটা মালা পরাচ্ছে, কপালে তিলক কাটাচ্ছে আর হরে কৃষ্ণ করে নাচাচ্ছে, আমাদেরকে নাচেনিয়া বানাচ্ছে। ধর্মরক্ষক না বানিয়ে, ক্ষত্রিয় না বানিয়ে আমাদেরকে নাচেনিয়া বানাচ্ছে। তো এই ইসকন আসলে কে, কিভাবে এলো, তার তিনি ব্যাখ্যা করছেন। সেই ব্যাখ্যা আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি। একেবারে তিনি যা যা বলেছে আমি পড়ে শোনাচ্ছি, আপনারা একটু ধৈর্যপূর্বক শুনবেন। ऐसा ही जब दूसरे सर्विसेज में वो आना शुरू करेंगे तो तकलीफ क्या होगी इस देश में। मुझे कभी कभी डर लगता है कि ये अमेरिकन और यूरोप के लोगों को हिंदुस्तान की बहुत सारी कमजोरी मालूम है। और आप कल्पना करो कि अमेरिका ने हिंदुस्तान में आकर कुछ मंदिर खोल दिए, क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदुस्तान में मंदिरों में बहुत चढ़ावा आता है। मुझे सबसे बड़ा डर है इस बात का है, इस सेक्टर पर लग रहे हैं क्योंकि सर्विसेज में ये भी आते हैं। सब मंदिर सर्विसेज में आते हैं। तो अभी तो उन्होंने चर्च खोले हुए हैं, चर्च में कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते। अगर मान लीजिए कि उन्होंने हनुमान जी की एक मंदिर बना लिया और अमेरिकन कंपनी ने इससे मैनेज कर दिया, तो भारतवासी कहेंगे देखो कितने राम भक्त है, हनुमान जी का मंदिर बना दिया, चलो तो भारत वाले सब जाकर पूरी कमाई उस मंदिर में डाल देंगे। तो वो पैसा सीधा अमेरिका जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है भारत में सबसे आसान है, हनुमान जी का मंदिर बना दो, संतोषी माता का मंदिर बना दो और जितना चाहे उतना चढ़ावा ले लो। गरीब से गरीब गांव में भी ले लो, जहां भी भूखमरी का शिकार है वहां भी मंदिर में 10-20 लाख रुपया का दान दे ही देगा। अगर ये लोग इस सेक्टर में घुसे और यहाँ इन लोगों ने सलाह करना शुरू कर दिया, आप सोचिए फिर झगड़ा होगा। हमारे जैसा लोगों कहेंगे भैया स्वदेशी मंदिर में जाओ, और उन्होंने विदेशी मंदिर को लाइन खड़ा कर दी। और ये कई में गलत नहीं कह रहा हूँ, ये ठोस आधार पर मैं बता रहा हूँ। आपको मालूम है एक अमेरिकन कंपनी भारत में काम करते हैं। এবার দেখুন পরিষ্কার হচ্ছে, एक अमेरिकन कंपनी भारत में काम करते हैं जिसका नाम है इस्कॉन, है कि नहीं। मैं कई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। রাজীব দীক্ষিত জি বলছেন যে আমেরিকার একটি কোম্পানি যার নাম ইসকন, যা ভারতবর্ষে কাজ করে যাচ্ছে। আর এটা আমি হাওয়ার কথা বলছি না, হাওয়া থেকে আনা কথা বলছি না, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি। আমি বলছি না, রাজীব দীক্ষিত জি বলছেন। इस्कॉन नाम की संस्था भारत में काम करती है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर खोल के रखा है, और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े स्रोत है, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है और सारा का सारा प्रॉफिट अमेरिका ट्रांसफर होते हैं। बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका
भेजता है जितना अमेरिका की कलगेट कंपनी नहीं भेज पाती है एक साल में। अमेरिकन कंपनी भारत में जितना कलगेट बिक्री करके जितना प्रॉफिट अमेरिका बेचती है उससे 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर एक साल में अमेरिका भेज देता है। और बेंगलोर से बड़े इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है, और इससे भी बड़ा मंदिर मुंबई में है, और उससे भी बड़ा मंदिर मथुरा में हो गया है। भगवान कृष्ण की छाती के ऊपर हमारे भारतवासियों के भक्ति समझ में आती है। देखो कितना भक्त है, यूरोप से आए है, गोरे चामड़े वाले हैं, विदेशी में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, फिर भी राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं। हम तरल हृदय के, सरल हृदय के, किसी भी वक्त बिगड़ जाए किसी को भी अपना मान ले। দেখুন কিভাবে তথ্যটাকে তিনি উপস্থাপন করেছেন। দেখুন রাজীব দীক্ষিত জি, যে ইসকন নামক একটি সংস্থা, আমেরিকান কোম্পানিরা ইসকন নামক একটি সংস্থা ভারতবর্ষে তারা দিয়েছে, তো সেটা তিনি গ্যারান্টি দিয়ে বলছেন আমি হাওয়াতে কথা বলছি না। এই ইসকন নামক সংস্থা ভারতবর্ষতে তারা কাজ করে যাচ্ছে। তারা শ্রীকৃষ্ণের নামে মন্দির খুলে দিয়েছে। তো শ্রীকৃষ্ণের নামে যে মন্দির খুলে দিয়েছে, এই যে মন্দির তারা খুলেছে এই কারণে যে এখানে কোনো ইনকাম ট্যাক্স প্রয়োজন হয় না। আর এখানে যদি আমরা মন্দির খুলে দিই তো আমাদের ভারতবাসীরা এতটাই ধর্মপ্রাণ মানুষ, এতটা ভোলা ভালা মানুষ যে এরা এখানে এসে তাদের দান দক্ষিণা দিতে থাকবে, একেবারে বিনা পুঁজির ব্যবসা। তো এটাকে তারা ফলো করেছে, এটা তারা করেছে। আর আমাদের হিন্দুরা, আমাদের ভারতীয় হিন্দুরা তারা মূর্খের মতো মনে করেছে বাবা কি বিদেশিরা আমাদের শ্রীকৃষ্ণের আমাদের ধর্মকে এত প্রেম করছে, আমাদের শ্রীকৃষ্ণের নাম করছে, হরে কৃষ্ণ বলছে, শ্রীরামচন্দ্রের নাম করছে, বাবা আমাদের তো ধর্মকে তারা অনেক আগে বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আদৌ এসব কিছু না, নোটাঙ্কিবাজি চলছে, আমাদেরকে মূর্খ বানানোর কাজ করছে ইউরোপ এবং আমেরিকান যারা সংস্থা। এবার এরা কি করেছে, ইসকন মন্দির করে, এই মনে করুন ব্যাঙ্গালোরের যে ইসকন মন্দির, তো সেই ব্যাঙ্গালোরের ইসকন মন্দির প্রত্যেক বছরে এতটা প্রফিট, এতটা লাভ তারা আমেরিকাতে পাঠাচ্ছে যে আমেরিকার যে কলগেট কোম্পানি ভারতে কাজ করছে, সেই কলগেট কোম্পানি যে ধরনের মানে যতটা পরিমাণে লাভ তারা আমেরিকাতে পাঠাচ্ছে তার 3 গুণ বেশি লাভ পাঠাচ্ছে এই ইসকন মন্দির, ব্যাঙ্গালোর ইসকন মন্দির। এবার এই ব্যাঙ্গালোরের যে ইসকন মন্দির, এর থেকেও বড় ইসকন মন্দির দিল্লিতে, তার থেকেও বড় ইসকন মন্দির হচ্ছে মুম্বাইতে, তার থেকেও বড় ইসকন মন্দির হচ্ছে মথুরাতে। তো তাহলে সেখান থেকে কি পরিমাণে প্রফিট যাচ্ছে আপনারা চিন্তা করুন। এবার ইসকন মন্দির আমাদের বাংলাতেও সবথেকে বড়, পৃথিবীর সবথেকে বড় ইসকন মন্দির তৈরি হয়ে গেল। তাহলে চিন্তা করতে পারছেন। এবং ইসকন মন্দিরের ভেতরে আপনারা যেটা অনেকে ছবি দেখেছেন, যে মসজিদের যেমন মেম্বার হয়, যেখানে নামাজ পড়া হয়, ঠিক তেমনই আদলে কিন্তু আমাদের ইসকন মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের যে মূর্তি স্থাপন করা হবে সেটা একেবারে মসজিদের মেম্বারের মতো তৈরি করা হয়েছে। এর কারণটা কি? এবার এই বিদেশি সাদা চামড়ার মানুষরা এখানে এসে খুব নাচানাচি করছে, হরে কৃষ্ণ করছে। আমরা ভাবছি বাবা তারা তো খুব শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত, খুব দারুণ ব্যাপার। আমরা ভোলা ভালা মাইন্ড নিয়ে, ভোলা ভালা চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমরা আমাদের ধর্মটাকে বিনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। তারা একসময় এই যে তারা বিদেশিরা আসে, আস্তে আস্তে ওই মন্দির কবজা করতে করতে করতে, এখানকার সমস্ত কিছু লুটপাট করতে করতে একসময় আমাদেরকেই লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়ে বলবে যে এটা এবার চার্চ কিংবা মসজিদ বানাতে চলেছে। সেই জায়গাতে তারা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তো ইসকন নামক যে সংস্থা, সেটা কিন্তু সেটা আমি বলছি না, রাজীব দীক্ষিত জি, রাষ্ট্রপ্রেমিক রাজীব দীক্ষিত জি বলে গেছেন। এই যে ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনাদের যদি ধারণা না থাকে তো অবশ্যই ইউটিউবে, ফেসবুকে, যেখানে খুশি ইন্টারনেটে গিয়ে সার্চ করে দেখবেন যে রাজীব দীক্ষিত কে ছিলেন, তাহলে বুঝতে পারবেন তার কথার গুরুত্বটা কি। তারপরে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আগে রাজীব দীক্ষিত কে আগে জেনে নিন।